वंदनाचा गंध आला, मान्यवरांच्या आगमनाने सोहळा हा धन्य झाला. आजचे प्रमुख पाहुणे माननीय पुष्कराज भालचंद्र पाठक सर, प्राचार्य डॉक्टर अभिजित नातू सर, अतुल भागवत सर आणि डॉक्टर पराग नारखेडे सर, या सर्वांना मी पारितोषिक वितरणासाठी मंचावर विनंती करतो की त्यांनी स्थान ग्रहण करावे. आजच्या आपल्या सोहळ्यासाठी आपला मौल्यवान वेळ देणारे आणि कायम आम्हाला सगळ्या गोष्टीत सपोर्ट करणारे असे भारतीय कला प्रसारणी सभेचे सचिव माननीय पुष्कराज भालचंद्र पाठक सर यांचे स्वागत आपल्या महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर अभिजित नातू सर यांनी करावे अशी मी त्यांना विनंती करते. त्याचप्रमाणे महाविद्यालयाचे प्राचार्य म्हणजेच आमचे गाईड डॉक्टर अभिजित नातू सर यांचे स्वागत प्राध्यापक भागवत सरांनी करावे अशी मी त्यांना विनंती करतो. इतर सर्व मान्यवरांचे देखील मी शब्दसमूहांनी सहर्ष स्वागत करतो. देखनी ती पाऊले जी ध्यासपंथी चालती, वाळवंटातून सुद्धा स्वस्ती पद्ये देखिती. ज्ञानार्जनाची आस ठेवून यशाची शिखरे पादाक्रांत करणाऱ्या महाविद्यालयाच्या गुणवंत विद्यार्थ्यांचा आता आपण गौरव करणार आहोत. Moving towards prize distribution, as one of my teacher at one time said, don't see but observe, don't touch but feel, don't hear but listen, that is the key to success. Moving towards the first year prize distribution. Shri G.K. Manolekar Prize for second in first year, late Shashikala Shinde Memorial Prize for first in first year girls goes to Astha Bujade. I request Pathak sir to kindly hand out the certificate to Astha. Moving on, late Shri Sudhakar Shinde Memorial Prize for first in first year boys, Shri G.K. Manolekar Prize for first in first year, Principal Prize for first in first year, and late Yogesh Patukale Memorial Prize for first in first year goes to Chaitanya Kamble. Professor S.G. Bhate Prize for first in first year BCM subject goes to Shreya Sarde. Request Abhijit Nathu sir to hand over the prize. And the last prize of first year, that is the late Yogesh Patukale Memorial Prize for first in first year toss subject goes to Zui Baltakke. Thank you Pathak sir and Nathu sir. Let us now move on to the second year prizes. I request Pathak sir to hand out all the certificates to the students. So, Sir Kamlabai Manolekar Prize for first and second year girls, Shri G.K. Manolekar Prize for first and second year,
late Srimati Parvatibai Shankar Bodhani Prize for first and second years, and the principal prize for first and second year goes to Tisha Gamla. Shri G.K. Manolikar Prize for second and third year, Sau Kamlabai Manolikar Prize for first and third year girls, and late Yogesh Patukle Memorial Prize for first and third year girls goes to Isha Cheplunkar. I would like to request Pathak sir to hand out the certificates. Shri G.K. Manolikar Prize for first and third year, late Srimati Parvatibai Shankar Bodhani Prize for first and third year, and principal prize for first and third year goes to Aniket Shinde. I again request Pathak to hand over the certificates. Now I request Nathu sir to hand out the next certificates. Second and fourth year girls, Shri G.K. Manolikar Prize for second and fourth year girls, and Sau Kamlabai Manolikar Prize for first and fourth year girls goes to Adya Pednekar. Shri G.K. Manolikar Prize for first and fourth year, Shri G.K. Manolikar Prize for first and fourth year, Sau Kamlabai Manolikar Prize, led Srimati Parvati Bai Shankar Bodhani Prize for first and fourth year, and principal prize for first and fourth year goes to Piyush Agarwal. I again request Nathu sir to hand out the prizes. Last but not the least, awards for the final year. I request Pushkaraj Pathak sir to kindly hand out the prizes. Shri G.K. Manolikar Prize for second and final year goes to Mitushi Savarkar. And Professor Athavle Sir Memorial Prize for first and final year, Shri G.K. Manolikar Prize for first and final year, Srimati Shraddha S. Bhate Prize for first and final year, Professor Parshikar Sir Memorial Prize for first and final year Architectural Design subject, and Sau Kamlabai Manolikar Prize for first and final year girls goes to Isha Rane. Thank you everyone. Let us now announce the Alumni Award. The award is installed in memory of late architect Deepika Bhatia and late architect Abhay Kohli by the batch of 87. The award is to recognize students with an all-round personality encompassing academics, extracurricular activities, leadership qualities, and a zest to excel. The award is installed to identify and recognize a girl and a boy from third year with the above qualities with an intention to motivate them for their future endeavors. Is there anyone from the batch of 87? Okay, so I would like to request Pathak sir to again give this award. So the Outstanding Student of Third Year Award, Boys, goes to Shreya Suryavamshi.
The outstanding student of third year award girls goes to Kshitija Pathak. Congratulations, Kshitija. Further, we are going to felicitate students who have showcased their talent in various competitions throughout the year. I would request all the dignitaries to felicitate all the students. Starting with the Swararanga competition. Swararanga is a competition organized by SPPU under the Yuvak Mahotsav. Our team of Shivam Adsure, Raksha Barate, Aniket Shinde and Shreyas Suryavanshi secured a second prize for their installation among the 10 other participating teams from throughout the Pune University. I request sirs to felicitate these students. Competition for redesigning educational spaces as per given conditions and transforming them into adaptive, vibrant, flexible learning spaces conducive for the 21st century learning. Shraddha Longani from fourth year secured winner position among the 10 participating teams. I request Pathak sir to felicitate Shraddha. The Architectural Quotient AQ is an annual intercollegiate quiz organized by VIT's PVP College of Architecture, aiming to showcase the best and the most knowledgeable architecture students, providing exposure to various facets of architecture and empowering them with knowledge beyond the syllabus. A team of students, Isha Chiprunkar from 4th year and Piyush Agrawal from 5th year, secured first runner-up position after qualifying to the top 6 among the 87 other participating teams. I request Pathak sir to felicitate Isha and Piyush. Now I want to request Dr. Parag Narkhede sir for Ahval Vachan. शुभ संध्या. सन्माननीय व्यासपीठ आणि माझे शिक्षक सहकारी, शिक्षकेतर सहकारी आणि प्रिय विद्यार्थी मित्रमैत्रिणींनो, दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी वार्षिक अहवाल वाचन आपण इथे सादर करत आहोत. वार्षिक अहवालामध्ये आपण गतवर्षातील घडामोडींचा थोडक्यात अहवाल घेतो, म्हणजे ज्या काय घडामोडी घडल्या त्याची माहिती आपणा सर्वांपर्यंत जावी हा त्याचा उद्देश. वार्षिक अहवाल 23-24 याप्रमाणे. गतवर्षी वर्षभरात महाविद्यालयामध्ये झालेल्या शैक्षणिक व आनुषंगिक
घडामोडींचा आढावा स्नेहसंमेलनाच्या निमित्ताने घेण्याची पद्धत पूर्वीपासून आहे. गेल्या वर्षभरातील घडामोडींवर हा आढावा आपल्या पुढे सादर करताना मला आनंद होत आहे. गेल्या शैक्षणिक वर्षात विद्यापीठाच्या अभ्यासक्रमानुसार आवश्यक असलेल्या सर्व अभ्यास सहली आणि त्यांचे यशस्वी नियोजन सर्व विषय शिक्षकांनी केले. त्याच्या नियोजनामध्ये विद्यार्थी सहकाऱ्यांचाही खूप हातभार लागला. महाविद्यालय आणि तंत्रशिक्षण संचालनालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने राज्यस्तरीय वास्तुकला मराठी परिषदेचे आयोजन करण्यात आले. ऑनलाईन पद्धतीने ही परिषद दिनांक 27/2/2023 रोजी म्हणजेच मराठी भाषा गौरव दिनी आयोजित केली गेली. परिषदेस उत्तम प्रतिसाद लाभला. एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात वार्षिक स्नेहसंमेलन, प्रदर्शन तसेच महाविद्यालयाचे नियतकालिक वास्तुविधान याचे प्रकाशन झाले. विविध स्पर्धांमध्ये आपल्या महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी यशस्वी सहभाग दिला. त्या सर्वांचे कौतुक आणि अभिनंदन. आपल्याकडे नसलेल्या गोष्टींची आपण परत परत उल्लेख करण्यापेक्षा असलेल्या गोष्टींचा सगळ्यात जास्त आणि चांगला वापर करून आपल्याला यश मिळवता येतं यावर आपल्या महाविद्यालयाचा सुरुवातीपासूनच विश्वास आहे. हे मुलांनी दाखवून दिलं आणि हे सर्व कर्मचाऱ्यांनी आणि व्यवस्थापनाने सुद्धा. त्याचाच एक सगळ्यात चांगला भाग जो मला यावर्षी सांगायला आवडेल ती म्हणजे यावर्षी आपल्या महाविद्यालयाला नॅक प्रमाणपत्र मिळाले आणि आपण आता नॅक प्रमाणित महाविद्यालय आहोत. हे यश आपल्या साऱ्यांचे आहे. व्यवस्थापनाचे योग्य मार्गदर्शन, त्यांचा आपल्याला मिळालेला सपोर्ट, सर्व विद्यार्थ्यांकडनं मिळालेले आम्हाला सहकार्य, विद्यार्थ्यांनी आमच्यावर टाकलेला विश्वास, माझे सर्व शिक्षक सहकारी आणि शिक्षकेतर सहकाऱ्यांनी केलेली मेहनत या सगळ्यांच्या जोरावर आपण हे यश मिळवू शकलो आणि नॅक प्रमाणित महाविद्यालय होऊन दाखवले. त्याचप्रमाणे विविध विशेष दिन तसेच विषय या निमित्ताने तज्ज्ञ व्यक्तींची व्याख्याने व सादरीकरणे यशस्वीरित्या वेळोवेळी आयोजित करण्यात आली. विद्यार्थी तसेच शिक्षक वर्ग सर्वांनाच याचा फायदा तर झालाच, तसेच नवीन दृष्टिकोनही मिळाला. गेल्या वार्षिक परीक्षांमध्ये विविध वर्गांचे निकाल पुढील प्रमाणे आहेत. प्रथम वर्षाचा निकाल 92% लागला. त्यात प्रथम क्रमांक मिळवला चैतन्य कांबळे यांनी. द्वितीय वर्षाचा निकाल 91% लागला. त्यात प्रथम क्रमांक मिळवला तिशा गांगला यांनी. तृतीय वर्षाचा निकाल 93% लागला. त्यात प्रथम क्रमांक मिळवला अनिकेत शिंदे यांनी. चतुर्थ वर्षाचा निकाल 100% लागला. त्यात प्रथम क्रमांक मिळाला पियुष अगरवाल यांना. पंचम वर्षाचा निकाल 95% लागला. त्यात प्रथम क्रमांक मिळाला ईशा राणे. या साऱ्यांना आपण त्यांची पारितोषिकं यापूर्वीच दिलेली आहेत. उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांचे अभिनंदन आणि अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना पुढील परीक्षेसाठी शुभेच्छा. तसेच आपल्या बऱ्याच विद्यार्थ्यांना देशी आणि परदेशी विद्यापीठांमध्ये पदव्युत्तर शिक्षणासाठी प्रवेश मिळाला. अशा विद्यार्थ्यांचं अभिनंदन आणि त्यांना पुढील शिक्षणासाठी शुभेच्छा. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे विविध विद्यापीठांमध्ये जाऊन सुद्धा त्यांनी आपली यशोगाथा तशीच तेवत ठेवली आहे. वर्षभरातील विविध उपक्रम आणि कामांसाठी भारतीय कला प्रसारिणी सभेचे सचिव माननीय पुष्कराज भालचंद्र पाठक सर यांच्याकडून भरीव सहकार्य व उत्तेजन आम्हास नेहमीच मिळाले. त्यांच्या सहकार्याने महाविद्यालयाच्या उन्नतीची वाटचाल वेगाने चालू आहे आणि ती अशीच चालू राहील असा आम्हाला विश्वास आहे. भविष्य काळात महाविद्यालयाचे विकासाचा नियोजनबद्ध कार्यक्रम बनवण्याचे काम सतत सुरूच असते, ते आताही आहे. समोर असणाऱ्या अनंत अडचणींवर मात करून हे सर्व संकल्प आम्ही एकमेकांच्या आणि आपणा सर्वांच्या सहकार्याने निश्चितच सिद्धीस नेऊ अशी अपेक्षा आहे. हा यावर्षीचा वार्षिक अहवाल होता. या साऱ्या अहवालामध्ये आपण जे काय आपले यश ज्याच्यावर आपण चर्चा केली, या साऱ्या यशाचे आपण सारे भागीदार आहोत आणि याचा आपल्या सर्वांना आनंद आहे. हे सहकार्य आणि या शुभेच्छा याही पुढे अशाच राहतील आणि आपण यशाची एक एक पायरी पुढे जाऊन आणखी सारे काही मिळवूया हा संकल्प ठेवून मी माझे वार्षिक अहवाल वाचन संपवतो. धन्यवाद. शुभरात्री. Thank you, sir. Now I would like to request Dr. Nathu sir to say few words. Good evening, Honorable Dais, Honorable Pushkaraj Pathak sir, who has been always a support for the institute. My students, my colleagues,
my teaching, non-teaching faculty members, parents who are attending this program. It's indeed a very pleasant time to speak to all of you, because past 15 days have been happening days in the college, starting from the 27th February Marathi Bhasha Din Conference, which is a unique kind of endeavor of our college, because it has been highly appreciated by the NAC committee also in the light of NEP 2020 guidelines, and also communicating to the masses in the local language. That is one aspect. And also lot of exhibition, then the sports are yet to get over, the cultural programs, the days which the students are celebrating throughout the week. And I think today is the pinnacle of everything, where students are showing their talent of cultural activities. I'm really happy that these events are happening and we are celebrating in a great way. So I congratulate the students, the organizers, the 4th year batch who has painstakingly arranged all this. With this small gesture of thanks, I conclude my 2 words. Thank you so much. Thank you, sir. Now I would like to request Pushkaraj Pathak sir to motivate us. भारतीय कला प्रसारणी सभेचे दिवंगत सचिव भालचंद्र मोनीराज पाठक म्हणजे आमचे बाबा. बाबांच्या पवित्र स्मृतींना मी अभिवादन करतो आणि बोलण्याला प्रारंभ करतो. आपण सर्वांना माझा मनपूर्वक नमस्कार. मुलांना आत्ताच प्राइज डिस्ट्रीब्युशन झालं. गेल्या वर्षभरात तुम्ही जे काही प्रावीण्य मिळवलं त्याच्यासाठीचं आत्ताचं प्राइज डिस्ट्रीब्युशन होतं. सगळ्या प्रावीण्य मिळवलेल्या विद्यार्थ्यांचं मनपूर्वक सर्वात पहिल्यांदा अभिनंदन. मुलांना तुम्ही जे प्रावीण्य मिळवता ते गेल्या वर्षभरातल्या तुमच्या आणि अध्यापकांच्या या दोघांच्याही कामाची पोचपावती असते असं मला वाटतं. आणि हे सर्व होत असतं ते प्राचार्यांच्या पुढाकाराने हे सगळं होत असतं. प्राचार्य तुम्हाला गाईड करत असतात, अध्यापकांना आणि तुम्हाला देखील गाईड करत असतात, आणि त्यांनी दाखवलेल्या रस्त्याने तुम्ही जात असता आणि हे प्रावीण्य मिळवत असता. हे खूप विशेष आहे असं मला वाटतं. मुलांना कुठलीही इन्स्टिट्यूट, एखादं कॉलेज असेल, एखादी संस्था असेल, ही मोठी का होते तर तुमच्यासारखी मुलं प्रावीण्य जे मिळवतात समाजामध्ये त्याचं जे नाव होतं, त्यामुळे एखादी संस्था, एखादी इन्स्टिट्यूशन, कॉलेजेस ही मोठी होतात असं मला वाटतं. याच्या मागे, संस्थेचं नाव मोठं होण्याच्या मागे सगळ्यात मोठा भाग जो आहे मुलांना सहभाग, तो तुमचा आहे असं मला वाटतं. सगळ्यात उल्लेखनीय बाब ही पण आहे मुलांना की तुम्ही कॉलेजच्या व्यतिरिक्त सुद्धा इतर कॉम्पिटिशनमध्ये तुम्ही भाग घेतला होता. म्हणजे एवढा तुमचा वास्ट जो सिलेबस आहे तो सांभाळून तुम्ही इतर ठिकाणी सुद्धा पार्टिसिपेट केलं, हे देखील फार वाखाणण्याजोगी गोष्ट आहे. म्हणजे हे मला खरंच कौतुक वाटतंय. आणि परत काही परदेशातले सुद्धा काही कॉम्पिटिशन होत्या, हे होतं, पण हे सगळं सांभाळून, म्हणजे अभ्यास तुमचा रेग्युलर सांभाळून तुम्ही हे केलं, खरंच चांगलं वाटतंय. मुलांना तुम्हाला मी आज फक्त एक गोष्ट सांगू इच्छितो की तुम्ही आता याच्या पुढे हळूहळू एक वर्ष जसे पुढे जाल, नंतर तुम्ही व्यावसायिक जगामध्ये उतराल, कॉम्पिटिटिव्ह फील्डमध्ये तुम्ही उतराल. पण हे सगळं जेव्हा तुम्ही ओपन फील्डमध्ये जेव्हा जाल तेव्हा एक प्रकारच्याने तुम्ही एक पाळा की समोरच्याची गुणग्राहकता, समोरचा व्यक्ती कोण आहे, कसा आहे, त्याची गुणग्राहकता ही तुम्ही माझ्या मते नीट वाचायला शिका. समोरचा व्यक्ती जर तुम्ही वाचायला शिकाल आणि समोरच्या व्यक्तीची गुणग्राहकता जर तुम्ही वाचायला शिकाल तर तुम्ही आयुष्यामध्ये खूप यशस्वी व्हाल असं मला वाटतं. आणि नेहमी एक कटाक्ष तुम्ही ठेवा तुमच्यामध्ये, तुमच्यामधला एक चांगला माणूस आणि तुमच्यामधली नम्रता कधी जाऊन देऊ नका. तुमच्यामधला चांगला माणूस जोपर्यंत जिवंत राहील तोपर्यंत तुम्ही नेहमीच चांगलं काम करत राहाल असं मला वाटतं. तुमच्या भावी वाटचालीसाठी मी खूप काही तुम्हाला शुभेच्छा देतो आणि माझं बोलणं थांबवतो. धन्यवाद.
धन्यवाद सर. आता आपण पुढच्या परफॉर्मन्सकडे वळूया. मी तुम्हाला विनंती करेन की तुम्ही स्थान ग्रहण करा.